करांगा भाई जसवीर सिंह जी 10 मिनट वास्ते हाज़री भन गए। बाबा जंग सिंह जी प्रधान जो कपूरथले तो आए ने, मस्तूआना साहब कालज के नाल संबंधित ने, उन्होंने भी जी आया आख्या जाता है। मास्टर प्रीतम सिंह जी लैक्चरर जो सैदोवाल विखे सेवावां निभा रहे हैं, वो भी बच्चों को संगत नूं लैके पहुँचे ने। भाई अमोलक सिंह जी खुखरैन तो संगतां, सीचेवाल तो होर भी वख-वख नगरां तो जो संगत पहुँची है। बाबा लीडर सिंह जी समूह संगत वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, जो अज इस पावन पवित्र धरती ते छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित हो करके समूह संगतां हुम हमा के पहुँच रही ने। जी आया नूं आओ भाई साहब पासों सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर मेरी पीरी दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे आगमन पुरब दियां खुशियां दे अंदर सतगुरु जी दी चरण छोह प्राप्त धरती गुरुद्वारा टाली साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे अंदर सरबत सतसंगी जनो आओ सब तो पहलो सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह सांझी करिए। सब माई भाई गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप जी काफ़ी लंबे समय तो धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी का जस श्रवण कर रहे सी, सो कीर्तन रूप दे विच। हुण कुछ समा कथा ते उस तो बाद विच फिर आपां ढाडी सिंघां दे कोलों सतगुरु जी दीयां वारां श्रवण करनियां ने। तो दास तो पहलों आप जी ने भाई जतिंदर सिंह जी दे पासों सतगुरु जी ने जिहड़ा एक सूर दा शिकार कीता सी, वो महाराज दे जीवन दी साखी सुनी है। हो सकदा होण वाले समय दे विच भी संगत जी साडे मनां दे विच एक सवाल होवे कि धन गुरु हरगोबिंद साहब जी शिकार क्यों खेडते सन। कहते जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का समा सी ते सतगुरु जी दे नाल जिहड़े योधे सिंह सी उन्हां दे विचों एक बारी भाई भाना जी दे मन विच भी ये सवाल उठिया सी ते सतगुरां नूं बेनती कीती सी, सच्चे पातशाह जी आप जी शिकार क्यों खेडते हो। ते सतगुरां ने उस समय वचन किया सी भी कोई समा आवेगा ते तुहानू फिर दसांगे ये गल। जिहड़ी साखी आप जी ने सुनी ना गुरु की बडाली दी, जदों सतगुरां ने सूर दा शिकार किया ते कहंदे धन गुरु हरगोबिंद साहब जी सूर दा शिकार करके वापस घोड़े ते सवार हो के अमृतसर साहब जी नूं वापस आ रहे सन ते सतगुरां दे घोड़े दे नाल सी भाई भाना जी दा सवारी घोड़ा सी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि कहते उस समय धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने है ना भाने साथ कथत कथ आए। कवि संतोख सिंह जी दे बोलने है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे, कहते भाने साथ कथत कथ आए जे सिख निंद बृद्ध की अलाए। बृद्ध का अर्थ इत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी आ। कहते महाराज साहब जी ने वचन किया सी भाई भाना जी नूं, कहते भानिया किसे समय तू सवाल किया सी महाराज जी तुसी जीवां दा शिकार क्यों करते हो। कहते अज तेनू दस दियां भी असीं शिकार क्यों खेडदे आ। कहते जे को सिख निंद बृद्ध की अलाए
ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨਿੰਦ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਲਾਏ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਹਿਤ ਫਖੇਰ ਤਿਨੇ ਸੰਘਾਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗ ਪਾਪ ਕਰੋ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੇਡੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾ, ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਨ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6 ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਭਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖਿਲਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਚਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸਰਬਲੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੋਂ 2 ਲਿਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਗਾਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਕ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹਚਲ ਪੀੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਰਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੇਦੀ ਤ੍ਰੇਹਣ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਭੱਲੇ ਸੋਢੀ ਭਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਤ ਬੰਸ ਗੁਰ ਬੰਸ ਸਰੋਵਣ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਬੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ ਆ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤ੍ਰੇਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰ 4 ਬੰਸਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਤੁਰਤ ਬੰਸ ਗੁਰ ਬੰਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬੰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਪਉ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸੌਂਪਾ, ਦੁੱਧੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਬੋਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਨ, ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤਾ, ਗੁਨਾਨ ਬਾਦ ਪੁਨ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹਨ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੈਨ ਕਰੰਥਾ, ਇਨਕੇ ਦਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਕੇ ਦਰਸ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੋਲਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥਾ, ਦੁਆ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਕਹੀਅਤ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਰੂਪ ਆਖੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੋ ਨਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਾਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਨਾਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰ ਖੁਲਾਰੀ। ਖਿਲਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੁਹਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਖੁਖਰੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।